ओडिशार समस्त प्राथमिक शिक्षक को नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज 9/2/2025 तारीख रे शुभ बेला मिलित प्राथमिक शिक्षक महासंघ आउ प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितिर मिलित आनुकूल्य समस्त प्राथमिक शिक्षक संगठन आसंता 14 तारीख मिलित भाव आंदोलन आरंभ करने को जाउछंदी लोअर पीएमजी रे एवं 16 तारीख रे महासमावेश अनुष्ठित हेबो। तेणु निहाती भाव निवेदन रहिबो ओडिशार समस्त कनिष्ठ शिक्षक स्कीमेटिक एनपीएस वर्गर शिक्षक एवं अन्य समस्त वर्गर शिक्षक को निवेदन रहिबो एही महा आंदोलन में निजो शामिल करंतु एवं प्राथमिक शिक्षा रे थिबा ठिका नियुक्ति उच्छेद करी प्राथमिक शिक्षकों को अविकल केन्द्रीय हार दरमा प्रदान करने निवेदन माननीय सरकार को रहिबो। एणु यही महा आंदोलन में आम समस्ते जन जन सदस्य हो लक्षाधिक प्राथमिक शिक्षक यही आंदोलन में योगदान करिए बोली सांबादिक भवन समस्त निवेदन रही। समस्त को नमस्कार। आज जहाँ निष्पत्ति कराला प्राथमिक मिलित प्राथमिक शिक्षक समन्वित कमिटी माध्यम 14 फेब्रुआरी और 15 फेब्रुआरी आमे लोअर पीएमजी रे धारणा को जीवा एवं 16 तारीख रे महासमावेश हम आशा करिबा एटा हमर शेष आंदोलन हो। सारा ओडिशावासी आशीर्वाद समस्त शिक्षक मानकर सहयोग रे आमे हमर न्यायोचित दाबी को किपरि हासिल करिबा समस्ते एक होई कि एई धारणा को आगे नबा। धन्यवाद। सर आसिले दाबी पूर्ण नहेले आगामी जोरसोर आप लोअर पीएमजी धारणा सहित आंदोलन जारी रखिए दीर्घ दिन पर्यंत शुणा कौन कह आम 2022 मसीह हाँ सर आम 2022 मसीह आंदोलन कर ईपीटीएफ नाम राज्य सरकार से आम दाबी प्रति कर्णपात कर 23 मसीह आंदोलन कर सरकार से आम दाबी पूरण कर प्रमुख 3टी दाबी था किसी कर्णपात करना आम 22 मसीह जो आंदोलन करूँ से समय बर्तमान माननीय मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन विरोधी दल सचेतन उपसचेतन से आंदोलन स्थल में जाते विधानसभा विधायक मान लेकिन दल से उद्बोधन देते कही सबु राज्य जदि सबु विभाग जदि ठिका नियुक्ति चुक्ति नियुक्ति उठुची प्राथमिक शिक्षा कहीं उठ भारत वर्ष यदि सबू राज्य में प्राथमिक शिक्षक मानक केन्द्रीय हार में अविकल केन्द्रीय हार दरमा दि जाशार शिक्षक मानक कहीं दि झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब पश्चिम बंगाल यदि पुनः पेंशन लागू हो पार्टी ओडिशार कहीं दि से प्रतिश्रुति देके आसले से आंदोलन स्थल में दल 2024 साधारण निर्वाचन में सरकार को आसिले निश्चित भाव में प्रथम प्रमुख दाबी जो अच्छी प्राथमिक शिक्षक मानकर से प्रमुख दाबी पूरण कर आज से कथा आम कहूँ आम नवेम्बर 25 जाइलु आलोचना करने सचिव महोदय सचिव कहते उच्चस्तरीय कमिटी गोटे गठन कर प्राथमिक शिक्षक मान दाबी पूरण कर सरकार आसिले 8 मास है सचिव महोदय 2 मास है प्रतिश्रुति कौन कमिटी बसलानी कौन दाबी पूरण है 2016 मसीह 26 मसीह एक पे कमिशन आसूची सूचना देते भारत वर्ष जिते राज्य अच्छी सबू राज्य तुलन में ओडिशार प्राथमिक शिक्षक माने बहुत कम दरमा पाते तेणु से दृष्टि आम गोटे ईपीटीएफ थी आम किसी संगठन को नहीं प्राथमिक शिक्षक समन्वय समिति करूँ एवं मिलित प्राथमिक शिक्षक महासंघ करूँ आम 2टाक गोटे बैनर लीन हलु
ତାହା ହେଉଛି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ନାମରେ ଆମେ ନୂଆ ବ୍ୟାନର କଲୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମଭାବାପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ ସମଭାବାପନ୍ନ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ 14-15ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ମାନେ ଧାରଣା କରିବୁ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆ ସମାବେଶ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ କରିବୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆମେ ଏକ ଏସ୍ଓପି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଏସ୍ଓପି ବୋଲି ଏକ ନିୟମ ଧାରା ଆମେ ଲିଖିତ କରୁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାବି ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ସ୍କିମାଟିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍କିମାଟିକ ଉଠିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କିମାଟିକ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିତ ପ୍ରଥା ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ସ୍କିମାଟିକ ନାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଉଠେଇବେ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟମିତ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନ୍ୟାସନାଲି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଗଣନା କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏହି ଦାବିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବୁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବେ। ଆପଣ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରଣା ଦେବେ ନା ତା ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଛି, କମିଶନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଖିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଛୁ। ଯଦି ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତା ଅର୍ଥ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆମ ସହିତ ମାନେ ଆମର ଦାବି କିଛି ପୂରଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେ ସ୍କିମାଟିକ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଯେଉଁ ସ୍କିମା ମାନେ 6 ବର୍ଷ ଠିକା ସମୟ ଯାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ତାକୁ ମୂଳ ଚାକିରି ଗଣନା କରିବା ବା 8 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସମୟଟାକୁ ଗଣନା କରି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାର ଅର୍ଥାତ୍ 35,400 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବା ମୂଳ ଦରମା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୟସ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଆମେ 14 ତାରିଖ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇ